آتا تھا اور تزکیہ کروانے کے لیے دنیا کہاں کہاں مگن تھی، نوجوان کتنی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، ہم اپنی اصل تک کو بھول چکے تھے، ممبر اور محراب سے یہ صدائیں باندھ ہو چکی تھیں، حق کی بات کرنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ اللہ نے ایک مرد مجاہد خادم حسین رضوی کی صورت میں پیش کر دی، جس کے پاس کوئی قرآن پڑھتا تو وہ قرآن پڑھا دیتا تھا، جس کے پاس اگر کوئی بیٹھ کر قرآن سمجھتا تھا تو وہ قرآن سمجھا دیتا تھا، اگر جس کے پاس بیٹھ کر کوئی حدیث پڑھتا تھا تو حدیث پڑھا دیتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایسے بندے، ایسی شخصیات صدیوں بعد ہوا کرتی جو اللہ نے سنیوں کو دی۔ اللہ کرے جس نے قدر کی اس کے مقدر ہی چمک گئے، اور جنہوں نے قدر نہ کی آج وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، ہائے کیا کتنا بڑا شخص ہم نے گوا دیا۔ 40 سال جس نے قرآن و حدیث پڑھایا ہو۔ آج استادوں کا کردار یہ ہے کہ بچے استادوں کے پاس پڑھ کے بھی نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ یہ سارے بچے مدارس کے اندر پڑھنے والے تقریباً یہی رولا ہے۔ جو بچے انہوں نے پڑھائے 40 سال میں، انہوں نے جن جن بچوں کو پڑھایا، ہم جس علاقے میں گئے، کسی کے پاس مسجد ہے، کسی کے پاس مدرسہ ہے، کسی کے پاس جو ہے نا اسی طرح وہ پڑھا رہے ہیں۔ جس علاقے میں گئے، جی حضرت صاحب کے، ہم جناب بابا رضوی صاحب کے شاگرد ہیں، ہم شاگرد ہیں۔ جب آپ نے تحریک اٹھائی نا، لوگ سمجھتے یہ غالباً کچھ سالوں سے معاملہ ہے، یہ کچھ سالوں سے نہیں، یہ آپ نے بیج بونا شروع کیا تھا، بیج بونا شروع کیا، ایک ایک سے بیج بویا، بچے پڑھائے، مشن رکھا، یہ بچے پڑھا نہیں رہا، مجاہد بنا رہا ہو، دین کے سچے سپاہی بنا رہا ہو، وہی بچے تقویٰ دار ہیں۔ دو دنیا ساری کو یہ پیغام ہے، سب نے بچے پڑھائے ہیں، اللہ قبول کرے ساروں کے پڑھائے، لیکن جو انہوں نے بچے پڑھائے وہ سارے مجاہد نکلے، وہ صرف مسجدوں میں رہ کر۔ کیوں؟ جب انہوں نے اعلان جو ہے نا ان کے خلاف، حنود و جہود، کفار، مشرکین، بے دین اور قادیانیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا نا، تو ہر ممبر و محراب سے جہاں ان کا شاگرد بیٹھا تھا اس نے لبیک کا نعرہ لگایا۔ یہ ذہن بنایا تھا بچوں کا پہلے سے، بیٹا کافر ہم پہ چڑھ گیا ہے، بے دین ہم پہ چڑھ گئے، حنود و جہود ہم پہ چڑھ گئے۔ ان کا رات دن صبح و شام کا یہی تھا، وتیرہ یہی تھا کہ وہ دیتے آئے، خوراک دیتے آئے، ضرورت پڑی قرآن کی صورت میں تو قرآن پڑھا کر خوراک دی، ضرورت پڑی قرآن سمجھانے کی صورت میں قرآن سمجھا کر خوراک دی، ضرورت پڑی ختم نبوت پر جب حملہ کر لیا تو اب لوگ تو یہی تھے کہ بانسریاں نکال کر جو ہے نا، یہ جو ہے ٹر کر کے موٹر سائیکل چلانے والے لڑکے تھے، وہی لڑکے جوان ہم نے دیکھے ہیں حضور کے نام پہ جان کٹانے کو آ گئے تھے ہر موقع پر۔ کہاں سے دیکھو کتنی ناپاک اور کتنی جھوٹی سیاست ہے، اس جھوٹی سیاست میں کہیں کیا کیا کرپشن نہیں کیا انہوں نے۔ پیچھے سے لے لے جس جو اٹھاتا ہے، جی ہم نے نا روٹی کپڑا اور مکان کے لیے یہ کام کیا ہے، بندے بھی ووٹ دے رہے ہیں، جی مکان مل جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، کپڑے مل جائیں گے اور پاکستان ترقی کر جائے گا، یہ سیاست کر رہے تھے۔ ایسے سیاست کے نہیں، بھٹو کا نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان پہ تھا کہ نہیں؟ روٹی کپڑا مکان کی سیاست ساری زندگی۔ جی ناپاک ہوتی ہے سیاست، سیاست ناپاک نہیں تھی، ان ناپاکوں نے سیاست کو ناپاک کیا تھا، ان بے دینوں نے سیاست کو ناپاک کیا تھا، ان کے اپنے ایک مشن نے سیاست کو ناپاک کیا تھا۔ سیاست تو انبیاء کا پیشہ تھا، شعبہ تھا، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے آئے، لیکن اس کے باوجود بادشاہ نہیں رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، یہ بادشاہ وقت رہے ہیں سارے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حکومت بھی چلاتے، سارا کچھ تھا، سیاست پاک تھی، یہ ناپاک شعبہ نہیں ہے، لیکن ان ناپاکوں نے اس کو ناپاک کر دیا، پلیت کر دیا۔ ہر بندہ کہتا ہے، اب آپ کے سامنے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے یا ایمان کی شرط ہے؟ ایمان کی شرط ہے، لازم جز ہے ایمان کا پاکیزگی۔ پاکیزگی کیا ہے؟ گھر صاف کرو، جسم پاک کرو، کپڑے پاک کرو، یہ بھی پاکیزگی ہے، اندر بھی پاک کرو، یہ ایک جز نہیں ہے۔ جی کپڑا دھو دو تو پاک ہو گئے، اس کے بعد جگہ دھو دو پاک ہو گئی، گھر دھو دو پاک ہو گیا، پردے دھو دو صاف ہو گئے، گلی پہ جھاڑو لگا دو صاف ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں تھیں، یہ صاف کرنے کی چیزیں، لیکن یہ ایک ظاہری صفائی ہے، ایک اندر کی صفائی ہے۔ اگر وہ آئی سیاست کے اندر آئے
कैसा पाक किया। नारा क्या था? कुछ नहीं चाहिए, सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा के दीन को तख्त पे लाना है। नारा कोई अपना नहीं है, कोई अपने पास आने से पहले कभी ऐसा नहीं किया मेरे लिए नारा मारो, मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए मेरी बड़ाई बयान करो, कुछ भी नहीं है। नारा तो एक ही नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना जिंदगी की आराम भूल गए। लोगों को थोड़े से पैसे आते हैं वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी शोहरत क्या आई लोगों के रंग में रंगे गए, थोड़ी सी अल्लाह ने इज्जत क्या दे दी, अपनी असली भूल गए लोग। अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दे दिया था। मैंने एक जगह बयान किया, मैंने कहा सिर्फ रिजवी साहब इस वक्त तकरीरें करे, सिर्फ तकरीरें, और कोई काम भी ना करे, सिर्फ तकरीरें करे, सिर्फ तकरीरें करे, अरबों रुपए का मालिक बन जाएगा। इतने तकरीरें आएंगी, हर लम्हे मसरूफ हो जाएगा, लोग दौलत के अंबार कदमों में डाल देंगे। लेकिन नहीं नहीं, कभी जेल में जा रहा है, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, ठंडे कंबल सर्दियों में पहना रहे हैं, दरवाजे खोल के पंखे चला देते हैं, उसके बावजूद अब उनको यह था जब बाहर निकालेंगे तो फिर उस वक्त जो तकलीफ दी है अब ये मध्यम पड़ जाएंगे। जब बाहर निकाला तो फिर उससे ज्यादा मजबूत होकर रिजवी शेर खड़ा हो गया। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम, आपको नहीं पता सारी जिंदगी लोगों ने, सुन्नियों ने किया क्या है, जहां तक मेरी समझ और सोच और शऊर है, सुन्नियों ने क्या किया है, खत्म पढ़े, बस खत्म पढ़े, उससे अलावा कोई काम नहीं है। खत्म पढ़ो, इधर मर गए तो खत्म पढ़ो, इधर मर गए खत्म पढ़ो, इधर मर गया खत्म पढ़ो, बस। मौलवियों ने सारी जिंदगी खत्म पढ़े हैं, 11वीं पढ़ी है सारी जिंदगी, 12वीं शरीफ में और जो है ना मिलाद पाक के जलसे किए हैं, बस। इनका कोई काम, हलवा खाओ, बिरयानी खाओ, उम्मत में चुकी जाओ, बेअमल करी जाओ, और मुफ्त दिया टिकटा लाओ तो जन्नत दो। गिरा दिया था इन्होंने, बिल्कुल हमें पस्त कर दिया था। हम सर उठाने के काबिल भी नहीं थे कि किसी को कह सके कि हम सुन्नी हैं। कुर्बान जाएं, एक मर्द कलंदर आया जिसकी अपनी टांगे तो नहीं थी लेकिन कौम को टांगों पे खड़ा कर गया। जिसकी अपनी टांगे नहीं थी लेकिन कौम को, उम्मत को टांगों पर खड़ा कर गया। जितने जुल्म उठाए वापस आकर चुस तक नहीं की, बोला तक नहीं मेरे पास क्या, क्यों? लोग मध्यम हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बुज़दिली का काम है। नहीं, कौन है जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई? पूरी दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है, गारंटी के साथ कहता हूं। किसी ने डेरे चमकाए अपने, किसी ने जो है ना अपने आस्थाने बचाए, किसी ने अपनी जो है ना मदारिस बचाते रहे, कोई अपना स्टेटस बचाते रहे, हर चीज दांव पर लगा दी, हर चीज दांव पर लगा दी। कभी अमेरिका को आंखें दिखाई, कभी फ्रांस को आंखें दिखाई, कभी यूरोप को आंखें दिखाई, कभी जर्मनी को आंखें दिखाई, कभी जो है ना मोदी को कहा, अरे पेशाब, गाय का पेशाब पीने वाला मोदी, नाम ले लेकर पुकारा। और बाबा जी एक बात कहते रहे थे, सिर्फ मुझे एक बार फौज के अंदर तकरीर करा दो, अल्लाह की इज्जत की कसम, फौज सरहदें तोड़कर काफिरों पे चढ़ जाएगी। ये हकीकत है, हकीकत है। निहत्थे लोग ऐसे जो बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, दुनिया में पड़े। मैं फिरा हूं पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिरे हम, मैंने तहरीक के साथी पूरे पाकिस्तान में दावत दी है, मैं गया हूं खिताबात के लिए। मैं देखकर हैरान हो गया हूं, देखकर हैरान हो गया। वो नौजवान रोते हैं, हजरत साहब मौलवी हमारा साथ नहीं देते, हजरत साहब ये पीर हमारे साथ खड़े नहीं होते, हजरत साहब हम क्या करें, हम आलिम नहीं है। लेकिन जो आलिम है वो बोलते नहीं है, हमारी जबान नहीं है, हम अवाम को कायल नहीं कर सकते। जिनको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, स्पीकिंग पावर है जिनके पास, आज वो बोलकर लोगों को नहीं बताते कि खत्म नबूवत का काज ये कितना बड़ा काम है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग, जी पुलिस आ जाएगी, ये हो जाएगा, हुकूमत क्या कहेगी, जी केस बन जाएगा, तो यही काम। वो नौजवान रोते और कलपते रहे, लेकिन क्या है, उन नौजवानों को दाढ़ियां, अमामे, 5 वक्त की नमाज, जिक्र, अज़कार, और जेलों में जा रहे हैं और सीना तान के कह रहे हैं, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हंस हंस कर जेलों में गए, जो पुलिस के नाम से भी पेशाब निकल जाते थे। हम शरीफ लोग थे, सादा लोग, हमारे स्पीकर उतारे, हम चुप है। उन्होंने मुसलमानों को दबाया, मुसलमानों के इनके जरिए से आंटियां निकल आई बाहर, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, चुप, कोई नहीं बोला। थोड़ा थोड़ा माड़ी माड़ी सी, थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो कर दी। किसी ने नथ डाल के कुफ्र को रखा था, किसी ने नथ डाल के हनूद यहूद को रखा था, किसी ने आंखों में आंखें मिलाया थी
कुफार हनूद और यहूद की, तो वो एक मर्द कलंदर बाबा रिजवी था, मर्द मुजाहिद। लोग कहते हैं ना अपने पीर के साथ सारे लगाते, मुजद्दिद वक्त मुजद्दिद दौरान, लिखते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम सारी जिंदगी लोगों ने अपने कायदीन के लिए लिखा है मुजद्दिद वक्त। अगर इस वक्त कोई बिल्कुल कोई शख्सियत इसकी काबिल है इसकी के मुजद्दिद उसको कहते जो कौम की रविश को बदल कर दीन पर खड़ा कर दे, तो दीन इस्लाम पर कायम कर दे। लोगों ने कहा फलाने इतनी किताबें लिखी इसलिए मुजद्दिद होगा, किसी ने कहा उसके इतने खिताबात हैं वो मुजद्दिद होगा। खिताबों से बात नहीं बनती, तकरीरों से तहरीरों से बात नहीं बनती। तकरीरें तहरीरें खिताबात उनके भी हैं, लेकिन क्या था जो कह रहे थे उस पर अमल कर रहे थे। बंदे बाद में पहुंचते थे, रिजवी शेर पहले खड़ा होता था। 102-3 बुखार में भी धरने में मौजूद, 102-3-4 पर बुखार है धरने के अंदर मौजूद। जा रहे हैं शेलिंग कर रहे हैं, नारे मारे जा रहे हैं, 4-4 घंटे नारे मारते, 10-10 घंटे नारे मारते। पिछली बार जब धरना हुआ 10 बजे दिन के राइट बैठ जाते थे, सुबह होते 10 बजे बैठना है, रात के 3 बजे तक मुतवातिर बैठे रहते थे, हिलते भी नहीं थे। माजूर बंदा जिसकी टांगे भी साथ नहीं देती, जो पेशाब तक खुद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत अल्लाह ने ऐसी दी। ये सारी चीजें एक में जमा होना मुश्किल थी। आज उम्मत रोएगी, और ये जब ये सारे काम होंगे जो कहते हम कायद हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं अगर तुम कायद हो ना, अब उम्मत को लीड करो, लेके चलो, आओ लेके चलो, मेरा दावा है आपको। किसी ने कहा हम जी अब ये काम कर रहे, आओ करके दिखाओ। अगर जरूरत थी इल्म की तो वो इल्म का समंदर था, जरूरत थी हिकमत की तो हिकमत का जो है समंदर था, अगर जरूरत थी जो है तकवा परहेजगारी की तो तकवा परहेजगारी तो आखिर ही था ना। कमाल, ना दुनिया से रगबत, ना दुनिया की मोहब्बत, ना कुछ। क्या है? अपने दिलों में जगह दो, वक्त है इस मौके पर। कितनी बड़ी शख्सियत हमसे दूर हो गई, ये हमारी, अल्लाह माफ करे अगर मैं कहूं, बेगैरतियों की वजह से ऐसा हुआ है। कौम खड़ी हो जाती, आज उनके पास कुछ होता वो पूरे जो है ना पूरी दुनिया को नथ डाल के कुछ कर सकते। आज लोगों ने अपनी बरियानियां बचाई हैं, डेरे बचाए हैं, उस फकीर का ख्याल किसी ने भी नहीं किया। जी बड़ा सख्त बोलते हैं, जी बड़े ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। कुरान नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, उनकी शिद्दत काफिरों के लिए थी, मुनाफिकों के लिए उनकी शिद्दत ये सख्ती थी, अपने के लिए तो माशाल्लाह शीर और शक्कर थे। कुफार को आंखें दिखानी हो, आज हम हकीकत ये है कि उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है, उनका एक शेर बड़ा मेरे जहन में भी आया है और मैंने भी लिखा हुआ भी है। आप लिखते हैं ना सर झुका कर जिए, ना सर झुका कर जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए। ना सर झुका कर जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या? अगर 2 दिन कम जिए, अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या? हम उनके साथ जिए जो हक की शम्मा जलाकर जिए। कि मेरे मालिक ने उनको इतना नवाजा था, हर समझ से आज एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। हिम्मत ढूंढने की एक बंदा ढूंढो, उसमें हिम्मत मिल जाएगी। गैरत ढूंढोगे दूसरे में मिलेगी, उसमें नहीं होगी। इल्म ढूंढोगे तीसरे में मिलेगा, उसमें नहीं होगी। अमल ढूंढेगे चौथे में मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी। और इस्तकामत का पहाड़ थे, जबल इस्तकामत थे आप। जो कुछ टूटा, घर में बच्चियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, घर वालों को, और हत्ता के उनकी व्हील चेयर थी उसको टांग मारते थे, उधर जा गिरती थी। आप कल्टियां खाते हुए, बाजियां खाते हुए दूसरी दीवार को जा लगते, लेकिन जब इकट्ठा करके बिठाते तो क्या कहते? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। क्या इश्क था, जनून था, ये जनून था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं का एक खासा था जो उनको अता किया। वक्त के मुजद्दिद भी थे, कामिल शख्सियत भी थे, कुरान वाले भी थे, कुरान पढ़ने वाले भी थे, कुरान पढ़ाने वाले भी थे। सुन्नियों का सर फख्र से बुलंद कर गए। आज हम नाज करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी शख्सियत, हमारा सर फख्र से बुलंद कर गए। नाज है, हमें नाज है। दुनिया गवाह है, किसी की बात कहकर नहीं कहती उसको पकड़ो, उसको मारो, उसको ये करो। जब वो आंखें निकालते हैं, ललकारते हैं और दाड़ते हैं शेर की तरह, तो यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे हिंदू सारे कांपना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं तुमको बताता कि 14 सदियां बाद भी नबी के गुलाम कैसे होते हैं। इसीलिए हम अपनी असल भूल गए। हमने कोई बंदा सिर्फ तस्बीह तक आया तो तस्बीह लेके बैठ गया, तस्बीह लेके जिहाद के पहलू को पीछे रख दी। दोस्तों, मैंने तो एक नियत की थी और नियत मेरी है जनाजा के ऊपर भी,
اب بھی آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زیادتیاں، ویسے تم دن مقرر ہوتے ہیں جو موت کا وقت ہے، نہ وہ ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں مقرر ہے، لیکن وہ دل برداشتہ تھے کہ گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے 30,000 شیل پھینکے اس بار، 12,000 شیل پھینکے پچھلی بار، اور وہ شیل بھی زہریلے ہوتے ہیں جو ایکسپائر ہوتے وہ پھینکتے رہے، جس سے ان کے گردے بھی متاثر تھے، جس کے ان کے جو ہے اسی طرح بہت سارے جو ہے نا وہ گیسیں اندر جا جا کے نا تکلیفیں شروع ہو گئی تھی۔ بتایا نہیں کسی کو کہ لوگ ڈر جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کیا، اپنے دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور قوم کو قدموں پر کھڑا کرنے پر لگا دی۔ آج وقت ہے ایسے مرد کلندر کے آخری موقع، جا کر جنازہ بھی پڑھنا، کل 10 بجے مینار پاکستان جنازہ ہے، جنازہ بھی پڑھنا، اور دوسرا جو کام ہے، جو وہ مشن سنی تمہیں دے کر گئے ہیں، جب بزرگ رحلت کرتے ہیں ان کا جنازہ ہوتا ہے، جو بندہ ادب والا ہوتا ہے ان کی جو اللہ نے ان پر جو روحانیت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں برکت اور کرم کے، جو ان کے اندر غیرت اور حمیت ہوتی ہے، جو فیض ہوتا ہے، وہ وہاں اگر کوئی مرید ہو، محبت والا ہو، عقیدت مند ہو، اگر وہ غیرت کے ساتھ یہ چاہے کہ میں بھی آگے، یہ اللہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ مشن آگے لے کے چلنا، اللہ وہ نعمتیں، وہ کرنیں، برکتیں فیض کی اس کے دل کی طرف بھی پھیر دیتے ہیں۔ جنازہ پڑھتے ہوئے نیت کرنا، ہنود و جہود کو بتانا، ہمارے ایک رضوی تھے، الحمدللہ اب جتنے غلام آئے ہوئے ہیں یہ سارے رضوی کے غلام اور شیر ہیں۔ ہنود و جہود، وقت ہے، اگر آج نہیں تو پھر کبھی، اب نہیں اٹھو گے تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مالک ان کے صدقے ہمارے حالوں پر کرم فرمائے۔